اگلی آیت بھی اسی آیت کا حصہ ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں مردوں کے لیے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طریقے سے چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور آخرت کے لیے، آگے کے لیے اپنے لیے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہ ایک لفظ قرآن کا اتنا عظیم ہے کہ جس نے عورت کے تقدس کو ظاہر کیا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ مرد اور عورت کا تعلق کھیت اور کسان کا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے کسان کو اپنی زمین کی حفاظت کرنا ضروری ہے، تو مرد کو اپنی عورت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ کسان دیکھتا ہے زمین میں کوئی بے جا ایسا گھاس پھوس اگایا ہے جس کو کاٹنا ضروری ہے اور اس کی صفائی ضروری ہے، تو مرد عورت کے اخلاق پر نظر رکھے۔ اگر کوئی ایسی بیہودگی، آوارگی یا زبان کی تراری شروع ہے تو اس کی اصلاح اشد ضروری ہے۔ آدمی کھیتی کو ترتیب کے ساتھ پانی دیتا ہے، تو میاں بیوی اپنے تعلقات کو بھی اس ترتیب کے ساتھ رکھیں۔ یوں نہ ہو کہ جناب وہ بعض اپنے کسی جوبن کی وجہ سے حریص بن جاتے ہیں، تو کچھ دن کے بعد پھر ان لوگوں کی کیفیت وہ نہیں ہوتی، تو یہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا ایک سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھیں عجیب جملہ ایک چھوٹا سا ہے، تمہاری کھیتی ہے۔ اب اس کھیتی میں آدمی کوشش کرتا ہے اچھی سے اچھی فصل اگے، تو تم اچھی سے اچھی اولاد کی نشو و نما اور تربیت کرو۔ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بیٹوں کے مسائل بھی سمجھائے، بیٹیوں کے مسائل بھی سمجھائے، ان کے مطابق ان کی تربیت کرو، ان کا اس طریقے سے خیال کرو۔ پھر اسی طریقے سے اور بہت ساری چیز، آدمی جب اپنی کھیتی میں جاتا ہے تو یوں تھوڑی اندر سے دوڑ لگاتا ہے، اس کا ایک راستہ ہوتا ہے، وہاں سے سیدھا جاتا ہے۔ ایسے جائے گا تو اپنی کھیتی کو خود خراب کرے گا۔ اس لیے بیویوں کے پاس آنے کے لیے رب نے جو شریعت میں حکم دیا ہے اس طریقے سے آؤ۔ اگر عام آوارہ اور جانوروں اور درندوں جیسا کوئی عمل کرو گے تو یہ یاد رکھو یہ اپنی کھیتیوں کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ بعض عورتیں بعض مردوں کی اس قسم کی بیہودہ اور غلیظ شکایتیں کرتی ہیں جن کو اخلاق بھی زیب نہیں دیتا کہ آدمی اس کو اظہار کر سکے۔ صرف انگریز اور بیہودہ لوگوں کی بیہودگیوں کی وجہ سے وہ آج دنیا سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید ہماری بیوی ہمارے لیے اس کام کے لیے۔ تو یہ شریعت نے یہ جملہ کہہ کر عورت کے تقدس کو ظاہر کیا ہے، مرد اور عورت کے درمیان تعلق کو ظاہر کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ اب اپنی کھیتیوں میں آنے کا جو اللہ کی طرف سے حکم ہے اس طریقے سے آؤ۔ جیسے کھیتی کا مقصد مستقبل کے لیے اپنی فصل کاشت کرنا ہے، تو عورت کا مقصد بھی شادی کا صرف خواہش نفس پورا کرنا نہیں، مستقبل میں اپنی فصل کاشت کرنا کہ اللہ نیک اولاد دے، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، نواسے ہوں، نواسیاں ہوں، پوتے ہوں، پوتیاں ہوں، گھر کی زینت بنے، گھر کا ماحول بنے، ان کی تعلیم و تربیت ہو۔ جس طریقے سے وہاں کھیتی کے لیے مرد کو ان ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، اس طریقے سے یہاں یعنی آدمی کو اس طریقے سے ہر آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس طریقے سے تعلق رکھنا ہے کہ آگے اس نے کیا پڑھا ہے، اور پھر اس میں اللہ کا خوف بھی سامنے رکھے۔ جیسے اپنی کھیتی کو کوئی آگ نہیں لگاتا، اپنی کھیتی کو کوئی اجاڑتا نہیں، اپنی کھیتی کو کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی خراب نہیں کرتا، تو تم کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کو پریشان نہ کرو، کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کا حق نہ دباؤ، کسی کو خوش کرنے کے لیے اس سے ایسی باتیں نہ کرو کہ دوسرے خوش ہوں اور وہ دلی طور پر پریشان ہو جائے۔ لفظ تو ایک ہے قرآن کا چھوٹا سا، لیکن آپ کبھی غور کریں
इन हुकूक को देखें कि जो आदमी खेती उगाता है वो खेत वाले लोग जानते हैं कि अपने आप को किस हाल में वो रखते हैं, ज़मीन का कितना ख्याल करते हैं। तो ऐसे जो लोग बीवी के हुकूक को समझते हैं वो अपनी सारी तवानाई इस पर खर्च करते हैं कि हमारे घर का माहौल अच्छा रहे, हमारी बीवियाँ हमारे साथ अच्छी रहें, ताकि हमारा मुस्तकबिल और हमारी अगली ज़िंदगी भी अच्छी हो, हमारी औलाद भी अच्छी हो। फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, जान लो तुम्हारी रब से मुलाकात होगी और इन चीज़ों का तुम्हें हिसाब देना होगा। वबश्शिरिल मुमिनीन, खुशखबरी है अहले ईमान के लिए। अगली आयत, इसमें एक और हुक्म है। फरमाया वला तजालुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, न बनाओ तुम अल्लाह को निशाना अपनी कसमों का, अन तबर्रू, कि तुम ये नेकी नहीं करोगे, व तत्तकू, और तकवे के मुतालिक, व तुस्लिहू बैनन्नास, और लोगों के दरमियान सुलह कराने के मुतालिक, इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाले जानने वाले। इसका एक थोड़ा सा पस मंज़र समझिए। बाज़ दफ़ा बाज़ सहाबा, यहाँ अब्दुल्ला इब्न रवाहा का नाम भी लिखा हुआ है, ये तो ओहद में वैसे शहीद हो गए थे, ये पहले का एक वाक़या है। ऐसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये कुछ लोग ऐसी कसमें किसी बात पर खा लेते थे जो ज़ाती किसी चीज़ की रंजिश होती और उसमें अपना ज़ाती गुस्सा निकाल देना, फिर बाद में पछताना कि मुझे कसम नहीं खानी चाहिए थी। तो अल्लाह ने फरमाया इस किस्म की कसमें खाकर अल्लाह को अपनी इन ख्वाहिशात का निशाना न बनाओ। क्या? मसलन किसी से गुस्सा हुआ, लड़ाई हो गई, तो कहा अल्लाह की कसम मैं इससे बात नहीं करूँगा। हदीस में आता है जो मुसलमान किसी से 3 दिन न बोले, इस हालत में मर जाए तो सीधा जहन्नम में जाएगा। अब ये कोई कहे यार इससे बोल, नहीं यार मैंने कसम उठा ली थी। अब कसम को तोड़ना ज़रूरी है, इस नेकी को न छोड़ो। ये है अनतबर्रू, कि मैं नेकी नहीं करूँगा, इस बात की कसम उठाई, तो अब नेकी करे, कसम को तोड़ दे। इसी तरीके से तकवा है। किसी आदमी को कहा देखो भाई अल्लाह से डरो, ये काम ना करो, और नहीं यार मैंने मन्नत मानी थी कि मैं ऐसे जुर्म करूँगा, मैं इसको जितने जूते मारूँगा तो मैं करके रहूँगा। भाई गलत काम छोड़ दो, वो जो तुमने कसम उठाई है उसका कफ़ारा अदा करो और अपने आप को महफूज कर लो। अब तुस्लिहू बैनन्नास, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करानी है, लड़े आपकी वजह से, अब आप सुलह नहीं करवा रहे, तो ये कह कर कि भाई मैंने तो कसम उठा ली थी कि इनकी लड़ाई में मैं नहीं पड़ूंगा, अब मैं क्यों जाऊं। फरमाया लड़ाई नहीं, सुलह अच्छी चीज़ है, अब अपनी कसम का कफ़ारा दो, आपस में इनकी सुलह करो। ये है इस आयत का मफ़हूम कि अल्लाह को अपनी कसमों के लिए निशाना ना बनाओ कि रब को सामने रख लो और कहो चूँकि मैं अल्लाह की कसम उठा चुका था इसलिए मैं नेकी नहीं करूँगा, मैं तकवा नहीं करूँगा, मैं खैर का काम नहीं करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर एक तोहमत लगी थी। आगे 18वें पारे में एक तफसीली वाक़या है, मैं इस वक्त वो किस्सा नहीं बयान करना चाहता। मदीने में एक कोहराम मच गया, मुनाफिकों ने उसे उछाला। मुसलमान मोहतात रहे, लेकिन कुछ लोग जिनके घर या आना जाना मुनाफिकों के साथ था, उनमें एक सहाबी थे हज़रत मिस्ताह, मीम सीन ता हा, मिस्ताह, ये एक सहाबी थे। ये भी उन मुनाफिकों की गुफ्तगू से मुतासिर हो गए। जब मुतासिर हुए तो इनकी ज़बान से भी बीबी के मुताल्लिक़ मुनासिब जुमले नहीं निकले। उनमें से एक 2 और सहाबी भी हैं, सबका नाम बताना कोई मकसूद नहीं, मसला समझाना मकसूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इनकी खिदमत करते थे कि इनकी वालदा बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ी थी और इस सहाबी के पास कुछ था नहीं। अबू बकर फयाज़ आदमी थे, खूब देते थे। जब उनको पता चला कि अच्छा ये भी मेरी बेटी के ख़िलाफ़ है, तो अबू बकर ने कसम उठाई आज के बाद मैं इसको कुछ नहीं दूँगा। बड़े शर्मिंदा हुए जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी तुमने ये कसम ही गलत उठाई है, अपनी कसमों को तोड़ दो, नेकी करो,
وہ ایک مستحق آدمی ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کو کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، تو اس میں آپ کو آخرت کا صلہ مل رہا ہے۔ تو حضور حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل کیا اور وہ نیکی کی۔ تو یہ قرآن مجید اس نیکی کے متعلق کہہ رہا ہے۔